talents of our students. I'm Anayaras and I'm honored to be a host for today. This is a special day for all of us as we recognize and appreciate the hard work, dedication and excellence of my friends in various fields, whether it is academics, sports, arts or any other domain. Our students have shown remarkable performance and made us all proud. Today, we will honor the students who have excelled in their respective classes as well as those who have participated and won in various competitions and events. We have some distinguished guests with us today who will grace the occasion with their presence and words of wisdom. We are delighted to have Dr. P.P. Chelladurai, former Vice Chancellor, Madurai Kamarajar University, Chairman, Director, Principal and Co-Chairman of SRK Group of Institutions with us today. Please give them a big round of applause. To start this beautiful day with positivity and gratitude, let us join in prayer. I invite Ms. Deepika to lead us in prayer. നിത്യവും സത്യമായി ഞങ്ങൾ തൻ ചാരത്ത് നിഴലായി നിൽക്കുന്ന ജഗദീശ്വരാ, അലിവിൻ കണങ്ങളും അറിവിൻ കണങ്ങളും അടിയങ്ങൾ കേൾക്കണേ തമ്പുരാനേ. നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്ന നാവുകൾ നൽകിയും നിന്നെ കേൾക്കുവാൻ കാതുകൾ നൽകിയും നിന്നെ സ്മരിക്കുന്ന മനസ്സുകൾ നൽകിയും ഞങ്ങളെ കാക്കണേ ലോകനാഥ. നിത്യവും സത്യമായി ഞങ്ങൾ തൻ ചാരത്ത് നിഴലായി നിൽക്കും ജഗദീശ്വരാ, അലിവിൻ കണങ്ങളും അറിവിൻ കണങ്ങളും അടിയങ്ങൾ കേൾക്കണേ തമ്പുരാനേ. അനുദിനം അനുദിനം നിന്നിലടുക്കുന്ന പാദങ്ങൾ നൽകണേ രക്ഷിതാവേ. അനുദിനം അനുദിനം നിന്നിലടുക്കുന്ന പാദങ്ങൾ നൽകണേ രക്ഷിതാവേ. ഞങ്ങൾ തൻ തെറ്റുകൾ എല്ലാം പൊറുത്തു നീ കാത്തുകൊള്ളിടണേ നീതിമാനേ. നിത്യവും സത്യമായി ഞങ്ങൾ തൻ ചാരത്ത് നിഴലായി നിൽക്കും ജഗദീശ്വരാ, അലിവിൻ കണങ്ങളും അറിവിൻ കണങ്ങളും അടിയങ്ങൾ കേൾക്കണേ തമ്പുരാനേ. അടിയങ്ങൾ കേൾക്കണേ തമ്പുരാനേ. അടിയങ്ങൾ കേൾക്കണേ തമ്പുരാനേ. Thank you, Deepika, for the beautiful prayer song. Light is the symbol of knowledge, wisdom and success. To mark the beginning of our program, we will now light the ceremonial lamp. We request our esteemed guests and all dignitaries on the dais to come forward for the lighting of lamp.
your dignitaries for gracing this moment. Every great celebration begins with a warm welcome. To officially welcome everyone, I invite Parivarshini to welcome the gathering. Greetings to one and all present here. I'm extremely privileged to have this opportunity to address you all in this Winners' Day. It's an honor for me to deliver my welcome speech for this function. We all are gathered in the state to motivate and inspire the young minds to showcase their talents. And this platform is also an opportunity to welcome all those who are here with us. The more you take responsibility of the past and present, the more you are able to create the future you seek. It's my turn to extend a gracious and inclusive welcome to our respected Chairman, Director Ma'am, Co-Chairman of SRK Group. On this great day, we welcome our management members with our grateful hearts. On behalf of the institution, I cordially and respectfully welcome our Chief Guest, Professor Dr. P.P. Chaladurai, former Vice Chancellor of Madurai Kamaraj University. We are grateful from the bottom of our hearts for courteously and gladly accepting our invitation for becoming the guest of this occasion today. Now, it's my turn to express an honorable welcome to our Principal Ma'am. Now, it's my turn to express an honorable welcome to our Principal Ma'am and Vice Principal Ma'am. With a spring in my step, anticipation in my heart, I welcome you both to this gathering. I take this opportunity to honor and welcome our coordinators and your teachers. Your hard work brings out the best in us. We welcome you with our grateful hearts. We would like to welcome our non-teaching staff for their continual and cooperative support. We give you an amiable welcome. To the world, our parents may be simply a person, but for us, they may be the world. We treasure your love and concern towards the institution, which is our second home. With immense pleasure, on behalf of my school, we welcome our dear parents. Students are the most valuable resource and is the best home for the future. A friendly and lovable welcome to you, dear friends. Once again, I welcome one and all to this colorful and happy occasion. Thank you. Thank you, Parivarshini, for your kind words of welcome. A true leader has the confidence to stand alone. I take it as a privilege to welcome Chairman of SRK Group for keynote address. அனைவருக்கும் முதற்கண் என் அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நம்முடைய பள்ளிக்கூடத்தின் பரிசளிப்பு விழாவிற்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கின்ற டாக்டர் ப்ரொஃபசர் செல்லத்துரை சார் அவர்கள் வந்திருக்கின்றார்கள். நம்முடைய கல்வி குடும்பத்திற்கு மிகவும் பல நம்முடைய பிஎட் காலேஜ் தொடங்குவதற்கானாலும் சரி, நம்முடைய நிறைய அட்வைசஸ் ரெகுலராக கொடுத்துட்டு நம்ம இந்த கல்வி கூடங்கள், காலேஜ், ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு லிமிட், இந்த லெவலில் இருக்கிறதுக்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருந்த ஒரு வழிகாட்டி, ஒரு கைடு, ஒரு ஸ்பிரிட் நம்ம சார் செல்லத்துரை சார். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சாரை பற்றி, ரொம்ப சொல்ல வேண்டாம். ஓகே, மதுரை காமராஜ் யூனிவர்சிட்டி வைஸ் சான்சலராக மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டவர். எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி ரெஜிஸ்ட்ராராக இருந்து மிகவும் சிறப்பாக செயல்பட்டவர். அவர் எம்எஸ் யூனிவர்சிட்டி ரெஜிஸ்ட்ராக இருக்கிற டைமில் தான் நமக்கு பிஎட் காலேஜ் அஃபிலியேஷன் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு ஃபுல்லாக ஹெல்ப் பண்ணி கொடுத்தாப்புல. நம்ம கல்விக்கூடத்திற்கு, நம்ம குடும்பத்திற்கு, எஸ்ஆர்கே குடும்பத்திற்கு மிகவும் ஒரு கைட் பண்ணுறவராக இருந்திருக்கிறார். அதனால் நமக்கு எல்லாருக்குமே அவர் சார் இங்கே வந்திருக்கிறது நமக்கு எல்லாருக்குமே சந்தோஷம், ஹாப்பி. ஓகே சார், நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்க, உண்மையிலேயே வி ஆர் வெரி ஹாப்பி.
நீங்களே எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு ஆளாக இங்கே பங்கு கொண்டு நம்ம இந்த பிள்ளைகளை எல்லாம் மனசறிஞ்சு ப்ளஸ் பண்ணி நம்ம பிள்ளைகளை எல்லாம் ஃப்யூச்சரில் ரொம்ப நல்ல பிள்ளைகளாக பிரைட்டாக ஷைன் பண்ணுறதுக்கு உண்மையிலேயே நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணால் அந்த பிளஸ்ஸிங் பிள்ளைகளுக்கு எல்லாருக்குமே பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும். அப்படி ஒரு நல்ல மனிதர் நமக்கு வந்திருக்கிறாப்புல, உங்களுக்கு ப்ரைஸ் கொடுப்பாப்புல, நிறைய அட்வைஸ் கொடுப்பாப்புல. ஓகே, நிறைய அனுபவம் மிக்காள். அவருக்கு நான் முதற்கண் அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். அடுத்த நம்ம பிரின்சிபல் உங்களுக்கு தெரியும், ஆக்சுவலி காலையில் 7 மணியிலேருந்து சாயங்காலம் 7 மணி வரை நம்ம ஸ்கூலில் இருப்பார். என்ன கேட்டாலும் அவங்களுக்கு தலையில் பிள்ளைகள் ஞாபகமாக தான் இருக்கும். ஓகே, ரியலி நம்ம எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு பிளஸ்டு ஆட்கள் நினைக்கிறோம். இப்படி ஒரு பிரின்சிபல் நமக்கு கிடைச்சிருக்குது. உண்மைதானே? எத்தனை பேருக்கு உங்கள் பிரின்சிபல் அவ்வளோ நல்லா பிடிக்கும்? அஞ்சனா, ரியலி அவங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு பிள்ளைகளை அப்படி வச்சுருப்பாங்க. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை பற்றி தெரியும், ஒவ்வொரு பேரண்ட்டை பற்றி தெரியும், ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கு என்னென்ன கொடுக்கணும் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வச்சுருப்பாங்க. ஓகே, அந்த நம்ம பிரின்சிபாலுக்கு நீங்கள் நல்ல ஒரு கிளாப் கொடுங்க பார்ப்போம். இது பத்தாது, இன்னும் நல்லா கொடுக்கணும். ஓகே ஓகே, ரியலி நம்ம எல்லாருக்குமே நல்ல ஒரு பிரின்சிபல் கிடைச்சிருக்கிறதுக்கு நம்ம எல்லாமே கொடுத்து வச்சவங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு இன்னும் அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். அதுபோல் நம்ம மேனேஜ்மெண்ட் சார்பாக டைரக்டர் மேடம் சுதாதேவி மேடத்தை உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கும்? எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? வந்திருக்கிறாங்க. ஓகே, அவங்களுக்கு நான் என்னோட வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். அடுத்து மிஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சார் தர்மேஷ் வந்திருக்கிறாப்புல, தர்மேஷுக்கும் அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். நம்முடைய வைஸ் பிரின்சிபல் உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம பிரின்சிபல் ஷைமா மேடம். ரியலி ஷீ இஸ் வெரி கிரேட். ஓகே, நல்ல ஹார்ட் ஒர்க்கிங். ஒரு சின்ன ஒர்க்கு கொடுத்தாலுமே அப்படி பண்ணி கொடுப்பாங்க. நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு தீப்பொறி வச்சு கொடுத்தா போதும், அப்படியே ஒரு சீரியல் பல்பு போல் ஃபுல்லாக பற்றிடும். ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பார்க் போதும், அப்படி பண்ணி கொடுப்பாங்க. பிள்ளைகளை ஒரு ரியலி அவங்க எல்லாமே அவங்களுக்கு மனசுல பிள்ளைகளை பற்றி எப்போவுமே திங்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நமக்கு புதுசாக என்ன பண்ணி கொடுக்கறது, பிள்ளைகளை எப்படி டெவலப் பண்ணுறது, பிள்ளைகளை எப்படி நல்ல மோல்டு பண்ணி எடுக்கிறது, இந்த பிள்ளைகள் ஃப்யூச்சரில் எப்படி வரணும், அதுக்கு நம்ம என்னென்ன ஃபவுண்டேஷன் பண்ணி கொடுக்கணும், அப்படி திங்க் பண்ணி நல்லா பண்ணி கொடுப்பாங்க. அப்படி நமக்கு ஒரு நல்ல வைஸ் பிரின்சிபல் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு என் அன்பான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். நம்முடைய இன்சார்ஜஸ் ஒவ்வொரு ஆட்களாக சொன்னால் டைம் இல்லை, நமக்கு நிறைய ப்ரைஸஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. உங்கள் கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராம் இல்லாமல் இருக்குது. ஓகே, அதனால் நம்ம டீச்சர்ஸ் எல்லாமே, ஒரு டீச்சர்ஸ் தான் உங்களை மோல்டு பண்ணுறது. ஒரு சிற்பம் எப்படி உருவாகிறது, இப்படி ஒரு கல்லுக்குள்ளே அவ்வளோ அழகான சிற்பங்கள் இருக்குது, எப்படி செதுக்கி உங்களை சிற்பங்களாக எடுக்கிறாங்க, அப்படி தான் நம்ம டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க. ரியலி எல்லா டீச்சர்ஸுமே ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ், எல்லாமே சின்சியர் டீச்சர்ஸ். நமக்கு அப்படி நல்ல டீச்சர்ஸ் கிடைச்சிருக்கிறாங்க. எல்லா டீச்சர்ஸுக்கும் என் அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன். நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப் ஹார்ட் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு என் அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மற்றும் பெற்றோர்கள், ஆக்சுவலி நமக்கு நம்ம பள்ளிக்கூடத்துக்கு ஆணி வேறு ஏறுன்னு கேட்டாச்சுன்னா பெற்றோர்கள் தான். உங்கள் கோஆப்ரேஷன், உங்கள் பிள்ளைகளை நம்ம ஸ்கூலை நம்பி நீங்கள் அனுப்புறீங்க. எங்களால் முடிச்ச அளவு அவ்வளோ குவாலிட்டியாக அவ்வளோ நல்ல பிள்ளைகளாக வெளியில் இறக்க வேணும். அதுக்கு வேண்டி எங்களை நம்பி அனுப்புகிற பேரண்ட்ஸ், உங்களுக்கு தெரியும் உண்மையிலே உங்களுக்கு நம்ம அப்படி டீச்சர்ஸ் அவ்வளோ ஒர்க் பண்ணி அவ்வளோ பிள்ளைகளை மோல்டு பண்ணி கொண்டு வராங்க. ஓகே, அப்படியே இந்த ஸ்கூலை நம்பி அனுப்புகிற ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸ் ஒவ்வொரு பேரண்ட்ஸுக்கும் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் சார்பாக முதற்கன் என் அன்பு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஓகே, நம்ம பிள்ளைகள் இருக்கிறீங்க இல்லையா, கிரேட் பிள்ளைகள். நீங்கள் தான் வருங்காலத்தில் நம்ம இந்தியாவுக்கு பேஸ் இப்போ நம்ம ஒரு 1000 கால் மண்டபம் சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒவ்வொரு காலம் நீங்கள் தான். அழகான இந்தியா, நம் பாரதத்தை, நம் இந்தியாவை உலகத்துக்கே ஒரு வழிகாட்டியாக, எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு மாடலாக கொண்டு வரது நம்ம பிள்ளைகள் தான். எத்தனை பிள்ளைகளுக்கு நம்ம இந்தியாவை பிடிக்கும்? எல்லாருக்குமே இந்தியாவை பிடிக்கும். ஓகே, உங்களை இந்தியாவில் ஒவ்வொரு ஆட்களும் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபியூச்சரில் உங்களை எல்லாருக்குமே தெரிய முகமாக நீங்கள் கொண்டு வரணும். அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கணும்? நல்ல ஒர்க் பண்ணிக்கணும், சின்சியாரிட்டி, நல்லா படிக்கணும். நம்ம எய்ம் எல்லாம் அப்படி வச்சுக்கணும். ஹார்ட் ஒர்க்கிங், நல்ல எய்ம், ஃபியூச்சரில் என்ன வரணும்னு சொல்லிட்டு இப்போமே நல்ல ஒரு எய்ம் வச்சுக்கணும். ஓகே, நம்ம என்ன எய்ம் வச்சிருக்கோமோ அந்த எய்ம் நம்மளால் வர முடியும். எல்லாருக்குமே புரியுது இல்லையா? இந்த சின்ன பிள்ளைகள் தான் நாளைக்கு இந்தியாவுக்கே தூண்கள். நம்ம இந்தியா உலகத்திலேயே முதல் நாடாக வரணும். இதில் பொருளாதாரத்திலும்
முதல் நாடாக உலகத்திலே முதல் நாடாக இந்தியா வரணும்னு சொல்லியாச்சுன்னா நம்ம பிள்ளைகள் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸால தான் முடியும். உங்களுக்கு எல்லாமே அப்படி நீங்கள் திங்க் பண்ணணும், கனவு காணணும். நம்முடைய ஜனாதிபதி முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்னது போல எல்லாருமே கனவு காண வேண்டும். நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம கனவு காணணும். ஒரு கனவை நம்ம திரும்ப 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 அந்த கனவை நாம் காணும் பொழுது தான் அதை நினைவாக உண்மையாக உருவாக்க முடியும். எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் நமக்கு இன்னும் ஒரு கனவு இருக்க வேண்டும். அப்போ என்ன பண்ணிக்கணும், இப்போமே கனவு காண வேண்டும் என்றால் நம்மளை நாமே ஒரு என்ன பண்ணிக்கணும், ஒரு மாடலிங்காக கொண்டு வரணும், ரெகுலராக பண்ணிக்கணும். நம்ம ஸ்டைல் இது தான், நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் இப்படி தான் பண்ணிக்கணும். கேரக்டர் இப்படி இருக்கணும், நம்ம குவாலிட்டி இப்படி இருக்கணும், நம்ம ஸ்டடீஸ் இப்படி இருக்கணும், நம்ம அடுத்தவங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது இப்படி இருக்கணும், நாமே ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது எப்படி இருக்கணும். அப்படி எப்படியுமே நம்மளே அப்படி ஒரு க்ளீனாக ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு வந்துடணும். காலையில் எழும்புறது முதல், காலையில் எழும்புறது எத்தனை மணிக்கு எழும்புவீங்க காலையில்? ஆமாம், அதே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். காலையில் எழும்பி என்ன பண்ணிக்கணும், என்ன படிக்கணும், டெய்லி என்னென்ன பண்ணிக்கணும். காலையில் மெடிடேஷன் பண்ணின்னு எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கணும், கொஞ்சம் யோகா பண்ணிக்கணும், நல்லா படிக்கணும், நல்லா விளையாடணும், நம்ம மைண்டை ஃப்ரீயாக வச்சுக்கணும், நிறைய புக்ஸ் படிக்கணும், நிறைய பேப்பர் படிக்கணும். இது எல்லாம் படிக்கிற டைம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நமக்குள்ளே ஏற்றிட்டே இருக்கணும். இப்போ இந்தியாவில் பட்ஜெட் முடிஞ்சிட்டு, பட்ஜெட்டை பற்றி எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? தெரியாது. தெரிஞ்சாலும் தெரியாமல் இருந்தாலும் அதை பற்றி நமக்கு படித்து நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். உலகத்தில் உள்ள எல்லா காரியமும் நம்ம புரிஞ்சு வச்சுக்கணும், எல்லாரை பற்றியும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, அப்படி இருந்தால் தான் இந்த உலகத்தில் உள்ள இப்போ எப்படி அவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிட்டுருக்கு உலகம், அவ்வளவு ஃபாஸ்ட்டாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. நம்ம இந்த ஓட்டப்பந்தயத்தில் நம்ம ஜெயிக்கணும்னு சொல்லியாச்சானா ஈஸியாக கிடையாது, நாட் ஈஸி. அந்த ஓட்டம் அப்படி உலகம் ஓடிட்டு இருக்குது. இதை ஓவர்டேக் பண்ணி நம்மளை முன்ன ஓடணும்னு சொல்லியாச்சுன்னா அவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கணும், அவ்வளவு சின்சியாரிட்டி இருக்கணும். நம்ம நினைக்கிறத முடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவோடு இருக்கணும் எல்லா பிள்ளைகளும். ஓகே, அப்போ நம்ம நினைச்ச காரியம், நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது நமக்கு நடக்கும். உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணணுமோ நம்ம ஸ்கூலில் டீச்சர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. புரியுதுல்லம்மா? எல்லாமே நல்ல பிள்ளைகள், நம்ம பிள்ளைகள் எல்லாமே பிரைட் பிள்ளைகள், எல்லாமே புத்திசாலி பிள்ளைகள். ஓகே, நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கணும், தேவையில்லாததை எல்லாமே விட்டுக்கணும். தேவையில்லாததில் நம்ம மனசு போயிட்டானா நமக்கு டைம் போயிடும், வேஸ்ட் ஆகிடும், ஹெல்த்து வேஸ்ட் ஆகிடும், படிப்பு ரொம்ப கம்மியாகிடும், நம்ம திங்கிங் எல்லாம் தேவையில்லாததில் இருக்கும். ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், நமக்கு என்னென்ன தேவையில்லாமல் மொபைல் நோண்டுறது, மொபைலை பார்த்துட்டே இருக்கிறது, தேவையானதுக்கு மொபைல் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, நல்ல கேரக்டர்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் உலகத்தில் எவ்வளவு மோசமாக என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்குது. ட்ரக்ஸு, ஓகே, தேவையில்லாமல் போதைப் பொருட்கள், போதை பழக்கங்கள், மக்கள் எல்லாம் அடிமை, நிறைய ஆட்கள் அப்படி போயிட்டுருக்கிறாங்க. அது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், இப்போமே பண்ணிக்கணும். நாங்கள் வளர்கிற டைமில், நாங்கள் டெவலப்பாக கொஞ்சம் வேலை வர டைமில் இன்னும் இந்த போதை இல்லாத இந்தியாவை உருவாக்கணும். அதுக்கு நம்ம சப்போர்ட்டு இருக்கணும். எந்த காரணம் கொண்டு எந்த சிச்சுவேஷன்லேயும் நம்ம காலேஜ் போகிறோம், அதுக்கு மேலே போகிறோம், அந்த டைம்லேயும் எந்த ஒரு போதை சம்மந்தமான எந்த ஒரு பொருளையும் நம்ம கை வச்சோ மனசு வச்சோ தொடவோ நினைக்கவே கூடாது. அப்படியே நம்ம இப்போமே அஷ்யூர் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா அது நமக்கு அப்படி நம்ம ஃப்யூச்சரில் அப்படி ப்ராப்ளத்தை உண்டாக்கிடும். நம்ம நினைக்கிற ஒன்றுமே நடக்காது, நம்ம ஃப்யூச்சரில் ஃபெயிலியர் ஆகிடும், நம்ம லைஃபு போயிடும். எல்லாருக்கும் நம்ம லைஃப் தானே முக்கியம், நம்ம ஃப்யூச்சர் தானே முக்கியம், நம்ம பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் ஃப்யூச்சர் தான் முக்கியம். ஓகே, அதனால நல்ல பழக்க வழக்கங்கள், மோசமானதை எல்லாம் விட்டுக்கணும். மோசமானதை எல்லாம் விட்டுட்டு நல்ல கேரக்டர்ஸ், ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது, எல்டர்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது, டீச்சர்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் பேசிக் குவாலிட்டி. இதெல்லாம் நம்ம பண்ணி நம்ம பேரண்ட்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறது, டெய்லி பேரண்ட்ஸை விஷ் பண்ணிட்டு தான் வரணும். எதுக்கு சொல்கிறேன்னு சொல்லியாச்சுன்னா நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது முதல்ல நம்ம பேரண்ட்ஸ், அதுக்கப்புறம் நம்ம டீச்சர்ஸ். சரியா? நம்ம நல்ல ஆட்களை வரணும்னு நினைக்கிறது நம்ம அப்பா அம்மா தான் ஃபஸ்ட்டில் நினைப்பாங்க. அதனால் அவங்கள நம்ம டெய்லி வணங்கிட்டு வரணும். எத்தனை பேர் அம்மாவை வணங்கிட்டு வருவீங்க, காலை தொட்டு கும்பிட்டுட்டு வருவீங்க? எல்லாரும் சாமி. நமக்கு மாதா பிதா குரு தெய்வம் சொல்கிறது, சாமி எல்லாம் கடைசி தான். அம்மா தான் முதல், நம்பர் 1. கண்கண்ட தெய்வம் யாருன்னு கேட்டால் நம்ம அம்மா. அதனால் நம்ம அம்மா அப்பா, அதுக்கு பிறகு குரு, அதுக்கு பிறகு தான் தெய்வம். ஓகே, நம்ம கண் கொண்டு பார்த்துட்டு இருக்கிற தெய்வம் ஏறுன்னு சொன்னால் நம்ம பேரண்ட், அப்பா அம்மா.
ஓகே, அப்படி நீங்கள் எல்லாமே நம்ம தெய்வம் அம்மா அப்பா தான் தெய்வம் நினச்சி பண்ணிக்கணும். டெய்லி வணங்க விஷ் பண்ணிக்கணும். விஷ் இல்லை, அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம அவங்கள்ட்ட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கிட்டு தான் வரணும். எந்த அவங்க பிளெஸ்ஸிங் தான் உங்களை அப்படி வந்து உங்கள்கிட்ட சேரும். இப்போ நல்ல கேரக்டர்ஸ் நமக்கு வந்துடும். அம்மா அப்பாவை விஷ் பண்ணுறது, அவங்கள்ட்ட நம்ம டெய்லி நடக்கிற இன்சிடென்ட், நம்ம ஸ்கூலில் என்னென்ன இன்சிடென்ட் நடக்கிறதா, என்னென்ன பண்ணுறோம், யார்கிட்ட எல்லாமே நம்ம அம்மா அப்பாட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, அப்பாட்ட போய் சொல்லணும் இன்றைக்கி ஸ்கூலில் இந்தந்த மேட்டர்ஸ்லாம் நடந்துட்டு அம்மாட்டேன்னு சொல்லி எல்லாம் பண்ணிக்கணும். அப்போ அவங்க உங்களை நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஏன்னு சொல்லியாச்சுன்னா இந்த சிச்சுவேஷன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து வருவாங்க. நம்ம கூட உள்ள நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு இடத்துலேருந்து வருவாங்க. ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் ஒவ்வொரு பிரெயின், தனித்தனி பிரெயின், ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். ஓகே, இதையெல்லாம் நம்ம வீட்டில் போய் அம்மாட்ட எல்லாம் சொல்கிற டைமில் அவங்க நமக்கு நல்ல கைட் பண்ணுவாங்க. சரியாம்மா? அந்த கைடு, அவங்க பிளெஸ்ஸிங், இது எல்லாமே நமக்கு கூட இருந்துட்டு உங்களை அப்படியே பூஸ்ட் பண்ணி நல்ல ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு போயிடும். ஓகே, அப்போ நீங்கள் எல்லாமே நல்ல பிள்ளைகள், இன்றைக்கி ப்ரைஸ் வாங்க போகிறீங்க. ஓகே, இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு ப்ரைஸஸ் கிடைக்கிறது இல்லை ஒரு மேட்ரே கிடையாது. இதெல்லாம் நமக்கு ஒரு ஸ்டெப்பு தான், படிகள். ஒவ்வொரு படிப்படியாக மேலே ஏறுறதுக்கு இது ஒரு உந்துகோல் தான், உங்களை கொஞ்சம் பூஸ்ட் பண்ணி விடுறது. ஓகே, இப்போ கிடைக்காத ஆட்களுக்கு நெக்ஸ்ட் இயர் நிறைய இதை விட அதிகமாக ப்ரைஸ் கிடைக்கும். ஓகே, அதனால் எல்லா பிள்ளைகளும் என்ன படிக்கணும்? இது கேரக்டர் தான் நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதில் நல்ல பிள்ளைகளாக இருக்கணும், நல்லா படிக்கணும். இது எல்லாம் பண்ணுற டைமில் உங்களுக்கு ப்ரைஸஸ் எல்லாம் நல்லா கிடைக்கும். அதுபோல் உங்கள் ஹெல்த் நல்லா இருக்கும். நம்ம மனசு நல்லா இருந்தால் உங்களுக்கு பிரெயின் நல்லா இருக்கும். பிரெயின் நல்லா ஒர்க் ஆகுனா நீங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு மனசில் பதிஞ்சிட்டே இருக்கும். ஓகே, சரி, ஓகே, நீங்கள் எல்லாமே நல்ல பிள்ளைகள் தானேம்மா? ஓகே, எல்லாமே நல்லா படிக்கணும். உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஃப்யூச்சர் அப்படி நல்ல ஃப்யூச்சராக இருக்கும். நீங்கள் எல்லாமே இனி ஒரு காலத்தில் ஒரு 10-15 வருஷம் படித்து முடிச்சுட்டு நம்ம இப்போ வைஸ் சான்சலர் வந்தது போல் நீங்கள் கெஸ்ட்டாக எங்களுக்கு வரணும். நாங்கள் உங்களை சீஃப் கெஸ்ட்டாக இங்கே கூப்பிடணும். ஓகே, நம்ம ஸ்கூலில். சரியா? எத்தனை பேர் இங்கே கெஸ்ட்டாக வருவீங்க? எத்தனை பேர் வருவீங்க? எல்லாரும் வரணும். நீங்கள் எல்லாரும் ஒவ்வொரு விஷயத்தில் திறமையான ஆளாக மேல் ஹை பொசிஷனில் இருக்கணும். நல்ல பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்கணும், நல்ல ஆஃபீஸர்ஸாக இருக்கணும், நல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவாக இருக்கணும், நல்ல பாலிட்டிஷியன்ஸாக இருக்கணும். ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் நீங்கள் மேலே இருக்கணும். ஓகே, சரியா? அப்போ எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு ப்ரைஸ் வாங்க வர பிள்ளைகளுக்கு மற்ற அனைவருக்கும் நம்முடைய மேனேஜ்மெண்ட் சார்பாக உங்களை எல்லாமே விஷ் பண்ணுறோம். உங்களுக்கு அனைத்து செல்வங்களும் கிடைக்க ஆண்டவனிடம் வேண்டி பிரார்த்திக்கிறேன். அன்பு வணக்கம். Thank you, sir, for your inspiring words. Your guidance always motivates us to do better. Today, we take you on an inspiring journey through the achievements and initiatives of our circles, from academic excellence to creative brilliance, from sports victories to groundbreaking projects. Our students continue to shine in every field. Join us as we celebrate our milestones and the spirit of excellence that drives us forward. Honorable Chairman, Director, Co-Chairman, Vice Principal, Coordinators, my faculty members, members of non-teaching staff, our aunties, parents and beloved children. Today is a significant day that remarks our resilience and determination and the recognition that we got within all these years of our academic journey. My heart is really infested with the prudence and also I'm brimming with joy for being the part of the program. As we respect the uniqueness of every child, we are also unique. We respect and care the uniqueness of every child. That is why we care on giving them competency-based skill learning and also comprehensive learning. This really works marvels. Our system of conducting open book exam, apart from the pen paper exam that we conduct in classes, our OTBA exam, open textbook based assessment. So open book exam, we got introduced last year. This is a new venture in which students themselves explore into the textbook or topics which are not taught in the classroom and finding out the answers. A lot of students excel well in this OBE exam that shows their skill.
And that accord, I guarantee to the parents that their future is well engineered here. I guarantee on that. Parents need not worry over the future of your children. They'll reach the greatest position, I assure. That way we do with our academic testing. We do with pen paper exam, where lessons are taught. Based on that, we ask questions. Apart from that, our OBE system is working marvelous. And this is the 12th year we enjoy and experience the divine guidance. This is a long journey. And so this long journey is carefully monitored through our child-caring, child-friendly, child-centered system, in which we care over the individual needs of every child. I being proud over here, I said, this is because of the implicit obedience that I get from my teachers and the timely help that I get from the non-teaching staff and the care that I get from even the aunties and the support that I get from parents. Apart from that, the greatest help of high empathy, sympathy, help, support, rocky support that I got from my management. I am very much obliged to the great help I get from them. I am so happy that make me to be here as a principal. So now before we get to glimpses, I want every student and parent to listen to the glimpses. That is the achievements that we had over the year, last 23-24 academic session. Thank you. Gentlemen, esteemed guests, respected teachers and dear students, welcome to a journey of excellence, growth and achievements at Asakins. Celebrating our 12th glorious year, our school has grown into a beacon of learning, equipped with world-class infrastructure, a dynamic curriculum, and a vibrant array of extracurricular activities that nurture young minds holistically. Excellence has always been our hallmark. This year, we take pride in achieving centum results in grade 10th and 12th. A special mention to excellent Sunit, our NEET topper who secured a prestigious seat at Government Medical College, Chengalpet, a testament to hard work, perseverance and guidance. Beyond academics, our school is a hub of diverse activities. From KG celebrations to club initiatives, from intra-school contests to district and state level competitions, we encourage every student to discover and hone their talents.
culture, we empower our students through career guidance and awareness programs, ensuring they step into the world with confidence and clarity. Students have not only made us proud at the school level but also have achieved remarkable success on national and international platforms, bringing accolades and honor to our institution. As we celebrate these milestones, we express our heartfelt gratitude to the Almighty for His blessings and to our esteemed management for their unwavering support. Together, we continue to strive for excellence, shaping a brighter future for every student at Sakins. Thank you. That was a wonderful overview of the milestones achieved by our institution. No celebration is complete without an honorable guest. Today, we have a special person among us. I invite Gauri Shankar for guest intro. Distinguished luminaries on the dais and off the dais, honorable management authorities, respected principal, vice principal, cherished faculty members, most valued parents, friends, a warm greetings to all. It's my honor to introduce our chief guest, Dr. P.P. Chelladure, former Vice Chancellor, Madurai Kamaraja University, towards our Winners' Day program. Professor Dr. P.P. Chelladure is a distinguished academician and administrator with vast experience in higher education. He has served as the Vice Chancellor of Madurai Kamaraja University towards our Winners' Day program 2017 to 18 and held key leadership positions across multiple universities. With over 32 years of teaching experience and 35 years in research, he has significantly contributed youth empowerment, administrative studies, and academic excellence. His efforts played a crucial role in upgrading MK University's NIRF ranking and achieving A++ NAAC accreditation. A dedicated mentor and visionary, he continues to shape the future of education. Sir, we feel highly prudent and privileged to have you as our chief guest. Friends, join hands with me to welcome him for his felicitation address. Leaders of knowledge seated on the dais, the brain and backbone of the school, the respected teachers, the future winners, achievers and leaders of the school who are the students, the salutable parents who are participating in this great event, meant to ignite the minds of the students to move forward and upward in the direction of making themselves great persons in their lives. Friends, I must acknowledge and appreciate the laudable service being rendered by the enlightened management. Thiru Radhakrishnan ji, Madam Sudha Devi, a vibrant and dynamic knowledge leader, a young and emerging leader, Darvesh, the principal, the dynamic principal, the moving spirit behind the students, Mrs. Lada Devi, Vice Principal, ladies and gentlemen. I am not going to deliver a speech in English. I want to speak to you in Tamil
because a good number of parents are participating in this program. Friends, I told you we must acknowledge the great educational service rendered by the management in the palm of dedicating a song from the great book of the great poet Bharadiyar. Anna Sathiram Ayiram Vaital, Alayam 10,000 Natal, Anna Yavilum Punniyam Kodi, Angor Yelaki Eluttharivittal. The greatest service is the educational service. They are as ladders helping you to climb up in your life. And therefore I want every one of you to give a big hand to the management and your principal and faculty members. Louder please, very loud, very big clapping, very big clapping. And this clap is a tonic given to the management and the faculty who are visualizing a brilliant future for every one of you. And therefore, this winners meet, this winners conference. And we have to also give respect to our mother, Tamil. I quote Bharadiyar, Engal Valvum, Engal Valavum, Mangada Tamilendru Sange Mulange, Sange Mulange, Sange Mulange. So Tamil, English, Hindi, Malayalam. These 4 languages you can try to learn. May not be necessary for your studies, but to become a national leader, to become a world leader, multi-language skill is very much essential for you. And when Edmund Hillary climbed up the Mount Everest for the first time in May 29, 1953, the whole world rejoiced. It was one of the greatest achievements. But there is a feeling that the women cannot achieve. Why not? And a Japanese woman, Junko Chibiya, in 1975, climbed up the Himalayan mountain. Students, do you know the height of the Himalayan mountain? 10,000? 20,000? 29,053 kilometers. 23,000, but not kilometers, 29,053 feet. நினைச்சாலே பயமா இருக்கு நமக்கு. ஆனா இந்த வீரப்பெண், Japanese lady, after 22 years from the day of the climb made by the Norway man, proved that the women are capable of achieving anything. And therefore only the great poet Bharadiyar said, see, வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்ற விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்தார். சட்டங்கள் ஆளுவதும்
பட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம். எட்டும் அறிவேனில் ஆணுக்கிங்கே பெண் இழைப்பில்லை காணென்று கும்மியடி. So this is the visionary statement of the national poet Bharati. And friends, you to become an achiever, you to become a leader, you don't need much money. You don't want the parents to be highly educated. But the mantra, the tantra to become a leader, successful leader, is in your mind power. The mind power is in you. Some students use 20% of their mind power. Some students use 60%, 80%. And those who use the mind power 100%, they are the achievers. So therefore, I would like to tell you, உச்சியே நீ லட்சியமாய் கொள்ளடா, தலை நிமிர்ந்து உனை அறிந்து வெல்லடா. உச்சியே நீ லட்சியமாய் கொள்ளடா, தலை நிமிர்ந்து உனை அறிந்து வெல்லடா. உச்சி லட்சியம் என்னது? உச்சியாக இருக்க வேண்டும். அம்மா அப்பா ஆசை என்ன? மகன் டாக்டர் ஆகணும், மகள் டாக்டர் ஆகணும், என்ஜினியர் ஆகணும், உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக. அதுதான் லட்சியத்தினுடைய உச்சி. வக்கீல் ஆகிறது அடிப்படை, அது உச்சி அல்ல. சில அம்மா அப்பா நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆபீசர் இருக்கணும், நம்ம குடும்பத்தில் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபீசர் இருக்கணும், ஏன் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு ஆபீசர் நம்ம குடும்பத்தில் இருந்து இருக்கணும், நேஷனலைஸ்ட் வங்கிகளிலே நம்ம குடும்பத்திலிருந்து அதிகாரிகள் உருவாக வேண்டும், ஏன் ஒரு பல்கலைக்கழக துணைவேந்தராக. என்னையே நான் சொல்லலாம், நான் ஒரு பட்டிக்காட்டில் படித்தவர், அரசு பள்ளியில் தான் படித்தேன். ஆனால் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப படிக்கலை. நம்ம ராதாகிருஷ்ணன் சார் சம்பாதிக்கிற புண்ணியத்தை போல அவர்கள் நல்ல மனிதர்கள் புண்ணியத்தை சம்பாதித்து வைத்தார்கள். எப்படி புண்ணியத்தை சம்பாதிப்பது? பிறருக்கு தீமை செய்யாமல் வாழ்வதுதான் புண்ணியத்தை அப்பா அம்மா பிள்ளைங்களுக்கு சம்பாதிப்பது. இதை நினைவில் நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஆக எனக்கு என்ன பலம் இருந்தது? என்னுடைய சொந்த பலம், என்னுடைய சொந்த பலம். அதான் சுவாமி, ஐ கோட் சுவாமி விவேகானந்தா, arise, awake, stop not till the goal is reached. ஒரு உச்சமான லட்சியத்தை நீங்கள் முடிவு செய்த பிறகு சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி இல்லை என்றால் ஹைகோர்ட் நீதிபதி அந்த படத்தை உங்களது மனதில் வரைந்து வையுங்கள். அந்த படத்தை உங்களது மனதில் வரைந்து வையுங்கள், அதை நோக்கி பயணியுங்கள். நாம் துணைவேந்தராகிறதுக்கு மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் தான் படிப்பேன்னு சொல்லி ஒத்த காலில் நின்ன வீட்டில் இல்லைடா அவ்வளவு வசதி இல்லை, மார்த்தாண்ட கிறிஸ்டியன் காலேஜில் போய் படி அப்படின்னாங்க. அதெல்லாம் படிக்க மாட்டேன். ஓகே, நான் படித்தா அங்கே தான் போய் படிப்பேன். எம்ஏ படிக்க போனேன். துணைவேந்தரை பார்த்தேன். எனக்குள்ள ஒரு மிகப்பெரிய ஆசை, ஒரு நாள் இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய துணைவேந்தர் ஆக வேண்டும் என்று முடிவு எடுத்தேன். இதற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் நான் உழைத்தேன் தெரியுமா? 27 ஆண்டுகள் உழைத்தேன். 27 years I worked. 27 years. You are all lucky people. நீங்கள் எல்லாம் அதிர்ஷ்டசாலிகள். நான் அரசு பள்ளியில் தான் படித்தேன்.
நீங்க இவ்வளவு பெரிய குவாலிட்டி ஸ்கூல், இவ்வளவு பெரிய ஷைனி 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 ஸ்கூல், பிரகாசிக்கின்ற ஒரு நட்சத்திர அந்தஸ்துள்ள பள்ளிகளை நீங்கள் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் மனது வைத்தால் உங்களுடைய இந்த மூளை சக்தியை முழுமையாக பயன்படுத்தினீர்கள் என்றால் எதை வேண்டுமே என்றாலும் நீங்கள் சாதிக்கலாம். சுவாமி விவேகானந்தர் சார், the greatest sin, உலகத்தில் இருக்கிற மிகப்பெரிய சின் என்னவென்றால் to think yourself weak, நீங்களாகவே உங்களை பலவீனர்கள் என்று நினைப்பதுதான் மிகப்பெரிய பாவம். அந்த பாவத்தை நம்ம செய்யக்கூடாது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதாவது உச்சியே லட்சியம். உச்சி எட்மண்ட் ஹில்லாரி மாதிரி நீங்கள் மலையெல்லாம் ஏற போக வேண்டாம், அதெல்லாம் ஏறி முடிச்சாச்சு. இனி நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அம்மா அப்பாவினுடைய ஆசைகள், உங்களுடைய ஆசைகள். அம்மா அப்பா ஆசைகள் உங்களது ஆசையாக மாறுகின்ற பொழுது, இந்த பள்ளியினுடைய ஆசைகள் உங்களது ஆசையாக மாறுகின்ற பொழுது என்ன நடக்கும் என்று தெரியுமா? மாபெரும் சபைதனில் நீ நடந்தால் மாலைகள் விழ வேண்டும், ஒரு மாற்று குறையாத மன்னவன் மன்னவள் என போற்றி புகழ வேண்டும். நீ உன்னை அறிந்தால், நீ அறிந்து கொண்டால், நீ உன்னை புரிந்து கொண்டால், உன்னுள்ள இருக்கின்ற சக்தியை நீ பயன்படுத்தி கொண்டால் எல்லாமே சாத்தியம். யாருக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் வேண்டியதில்லை. துளசி என்கிற வீரமங்கை, துளசி நம்ம தமிழ்நாட்டு பிள்ளை தான். அவங்க படிக்கும் பொழுது அவங்களை என்ன கிண்டல் பண்ணுவாங்க தெரியுமா? ஒத்தக்கை கருப்பியம்பாங்க. ஊக்கப்படுத்தியதால் உயர்ந்தவர்களும் உண்டு, உதாசீனப்படுத்தினதால் அதிகமாக உயர்ந்தவர்களும் உண்டு. எதிர்நீச்சல் போட வேண்டும், யாரை பற்றியும் கவலைப்படக்கூடாது. ஆசிரியர்களை மதிக்க வேண்டும், பெரியவர்களை மதிக்க வேண்டும், பெற்றோர்களை மதிக்க வேண்டும். But you have a fearless mind. The mind must be fearless. கடவுளுக்கு பயப்படுங்க. அந்த கடவுளை பற்றி கூட ஒரு சிறிய கதை இருக்கிறது. இறைவன் விண்ணையும் மண்ணையும் படைத்து, உங்களை என்னையும் படைத்து, சில காலம் இந்த மனிதர்களோடு நாம் இருக்கலாம் என்று இங்கு இருந்து விட்டார். அப்பொழுது சிலர் போய் சொன்னார்கள் இறைவனிடம், இறைவா, பயிர்கள் எல்லாம் கருகி போய் கிடக்கிறது, எங்களுக்கு மழையை தாருங்கள் என்று கேட்டார்கள். இன்னொரு சாரார் போய் என்ன சொன்னார்களே என்றால், மழை வேண்டாம், நாங்கள் களிமண்ணை வைத்து மண்பாண்டங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறோம், எங்களுடைய பிழைப்பெல்லாம் போய்விடும் என்று சொல்லி அவர்கள் அழுது போய் கேட்டார்கள். இறைவனுக்கு என்ன செய்வதென்றே புரியவில்லை. அப்பொழுது அவர் ஒரு ஆலோசனை கூட்டத்தை போட்டார். அப்போ அந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் ஒருத்தர் சொன்னார், கடவுளே, நீங்கள் இமயமலை உச்சியில் போய் உட்கார்ந்துருங்க, அப்போ யாருமே அங்கே வரமாட்டாங்க அப்படின்னு. என்னடா பைத்தியக்காரா சொல்கிற? ஏற்கனவே எட்மண்ட் ஹில்லாரி போயாச்சு, இந்தியாவினுடைய பெண்மணி பச்சேந்திரி பால் அங்கே போயாச்சு, இன்னும் அநேகர் அங்கு வந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள், வேறு உருப்படியான ஒரு ஆலோசனையை சொல் என்று சொன்னார்கள். அப்படி என்றால் நீங்கள் விண்ணிற்கு சென்று நிலவிலே அமர்ந்திருங்கள். அதற்கு அப்பல்லோ 11 1969 அங்கு தரையிறங்கி 6 மணி நேரம் 35 நிமிஷம் அமெரிக்க ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ், அதாவது
நிலவிலே நடந்தார்கள். எத்தனை மைல், எத்தனை கிலோமீட்டர் தெரியுமா? The distance between the earth and the moon, you will be surprised. 3,84,400 kilometers. Just imagine. மூணில் போய் ஏன்னா மீனாக பிடிக்க முடியும், தண்ணி இருந்தால் தான் நம்ம மீன் பிடிக்க முடியும். அங்கே மண் எடுக்கிறதுக்கு 6 இன்ச்சுக்கு மேலே தோண்ட முடியலை. சரியா? ஆக்சிஜன் இங்க இருந்து கொண்டு போறாங்க. ஜூலை மாதம் 1969 நாசா, உங்களில் சிலர் நாசாவில் சென்று விஞ்ஞானிகளாக நீங்கள் பணியாற்ற வேண்டும். அந்த நாசா அமெரிக்காவில் இருக்கின்றது. அந்த நாசாவிலே இருந்துதான் இவர்கள் செல்கின்றார்கள். 5 நாள் பயணம். நிலவிலே அந்த 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 சேட்டலைட் இறங்கி இவர்கள் அங்கு ஆய்வு செய்து திருப்பி வருவதற்கு 5 நாள். அதற்கு பிறகு மிகப்பெரிய சாதனை. விண்வெளியிலே அமெரிக்கா தன்னுடைய சுப்பீரியாரிட்ட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. நாங்கள் தான் உலக தலைவர்கள் என்று எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாங்க. ரஷ்யாவை எல்லாம் பீட் பண்ணிட்டாங்க. நல்லது தான். ஆனால் அமெரிக்காவுக்கு என்ன பலன் அதில் கிடைத்தது? என்ன பலன் கிடைத்தது? அங்கிருந்து தங்கத்தை வெட்டி எடுத்து கொண்டு வர முடிந்ததா? இல்லை என்றால் அங்கு இருந்த கனிம வளங்களை இங்கு வெட்டி எடுத்துக்கொண்டு வர முடிந்ததா? எதுவுமே செய்ய முடியவில்லை. எதுவுமே இந்த பயணத்திலே எதுவுமே வாய்க்கவில்லை. ஆக விஞ்ஞானத்தினுடைய விந்தைக்காக நிலவுக்கு நாம் செல்லலாம், நம்முடைய விஞ்ஞானிகளை நாம் பாராட்டலாம். ஆனால் நிலவுக்கு செல்வதால் மிகப்பெரிய நன்மைகள் மனிதனுடைய வேலை வாய்ப்புக்கோ பசியால் இருக்கின்ற மக்களுடைய பசியை போக்குவதற்கோ அது உதவி செய்யாது என்பதற்காக இப்போ அமெரிக்கா நிலவில் தன்னுடைய சேட்டலைட் அனுப்புறதை நிப்பாட்டிட்டாங்க. இந்த பெண்கள் ஆண்களுக்கு நிகரானவர்கள் என்பதற்கு கல்பனா சாவ்லா ஒரு மாடல், சுனிதா வில்லியம் ஒரு மாடல். நீங்கள் வீடுகளுக்கு சென்று உங்களுடைய லேப்டாப்பில் கம்ப்யூட்டரில் இன்டர்நெட் ப்ரௌஸ் பண்ணி கல்பனா சாவ்லா டைப் பண்ணுங்க, சுனிதா வில்லியம் டைப் பண்ணுங்க, பச்சேந்திரி பால் இந்தியன் லேடியை டைப் பண்ணுங்க. You will get plenty of information. You will get inspired. இவங்க சாதிக்க முடியும் சொன்னா நம்ம ஏன் சாதிக்க முடியாது? ப்ரொஃபஸர் செல்லதுரை ஒரு கிராமத்தில் இருந்து வர்றவர், அரசு பள்ளியில் படித்த ஒரு துணைவேந்தராக முடிந்தது என்றால் நான் ஏன் ஒரு துணைவேந்தராக வரக்கூடாது? அப்படி என்று நீங்கள் ஒரு சபதம் மேற்கொள்ள வேண்டும். மிகப்பெரிய ஒரு அர்ப்பணத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டுமே என்றால் நேர்மறை சிந்தனையை நீங்கள் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். நேர்மறை சிந்தனை, பாசிட்டிவ் திங்கிங். எதிலும் அனைத்திலும் பாசிட்டிவ் திங்கிங். என்னுடைய எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருக்கும். நான் ஒரு மிகப்பெரிய மனிதனாக உருவாவேன். நான் என்னுடைய குடும்பத்திற்கு கௌரவத்தை கொண்டு வருவேன். நான் படித்த பள்ளிக்கு பேரையும் புகழையும் சேர்ப்பேன். என்னை இந்த சமுதாயம் மதிக்கும். அப்படி என்கிற ஒரு அதாவது நேர்மறை சிந்தனையை வளர்த்து கொண்டால் உன்னுடைய தன்னம்பிக்கை உன்னுடைய தும்பிக்கையாக மாறும். யானையினுடைய பலம் எங்கு இருக்கின்றது? தும்பிக்கையில் தான் இருக்கிறது. அதனுடைய ஸ்டமக்கில் இல்லை. ஸ்டமக் ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் யானைக்கு. காலில் இருக்கிற பலத்தை விட தும்பிக்கையில் தான் அந்த பலம் இருக்கிறது. ஆகவே உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை வளர்கின்ற பொழுது யானையினுடைய பலம் உங்களுடைய தன்னம்பிக்கையிலே சேர்ந்து அது தும்பிக்கையாக மாறும் என்பதனை நீங்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்படி செய்கின்ற பொழுது
வளர்ந்து வருகின்ற இந்த நாட்டிற்கு நீ வலது கையடா. வளர்ந்து வரும் இந்த நாட்டிற்கு நீ வலது கையடா, ஒளி விளக்கடா. நீ வலது கை, இடது கை இல்லை. இந்த நாடு வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. நம்ம சேர்மன் பேசுகிற பொழுது கூட ஒரு நாட்டு பற்றோடு பேசினார். இந்த நாடு இன்னும் வளர வேண்டும், பொருளாதாரத்தில் இன்னும் வளர வேண்டும், தொழில்நுட்பத்தில் வளர வேண்டும் எல்லாம் பேசினார். ஆனால் இங்கு நீங்கள் விஞ்ஞானிகளாக, உங்களில் அநேகர் விஞ்ஞானிகளாக வர வேண்டும். சோலார் பவர், சூரிய ஒளியிலிருந்து மின்சாரத்தை தயாரிக்க நீங்கள் விஞ்ஞானிகளாகி அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். வின் பவர், காற்றிலிருந்து, காற்று சக்தியிலிருந்து மின்சாரத்தை தயாரிப்பதற்கு தொழில்நுட்பத்தை நாம் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். பாய்ந்து ஓடுகின்ற மேட்டிலிருந்து பள்ளத்தை நோக்கி தண்ணீர் விழுகின்ற பொழுது நீரிலிருந்து மின்சாரத்தை தயார் செய்கின்ற தொழில்நுட்பத்தை நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும். இதெல்லாம் சைனாக்காரன் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான். சைனா இன்றைக்கு அமெரிக்காவே மிஞ்சுகிற அளவுக்கு தொழில்நுட்பத்திலே அவர்கள் முன்னோடி நாடாக மாறிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். சைனா நமக்கு நட்பு நாடல்ல. ஆகவே இந்த சைனாவை மிஞ்சி நாம் செல்ல வேண்டும் என்றால் எஸ்ஆர்கே இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூல் போன்ற பள்ளிகள் விஞ்ஞானிகளை உருவாக்க வேண்டும். நான் எல்லாம் ஆசைப்படுவேன், ஒரு நாளைக்கு நான் இந்த நாட்டினுடைய பிரதம அமைச்சரானால், நீங்க கூட யோசிங்க, ஒரு நாளைக்கு இந்த நாட்டினுடைய பிரதம அமைச்சரானால் இந்த எஸ்ஆர்கே பள்ளி போல ஒரு 100 பள்ளியை தேர்ந்தெடுத்து ஒரு பள்ளியிலிருந்து 1 அல்லது 2 +2 பிரில்லியன்ட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் இந்த தேசத்திற்காக தத்தெடுப்பேன். மாசம் 2 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம். உங்களுடைய சிந்தனை எல்லாம் புதிய கண்டுபிடிப்புகளுக்காக, ஏற்கனவே கண்டுபிடிக்கப்பட்டவைகளை அப்டேட் செய்வதற்காக, ஃபைன் டியூன் செய்வதற்காக. ஆகவே இந்த நாட்டிற்கு யங் மைண்ட்ஸ், பவர்ஃபுல் மைண்ட்ஸ், அதான் சொன்னார் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில். 1943 செகண்ட் வேர்ல்டு வார் டைம், ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம், த பெஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி இன் த வேர்ல்ட், பட்டமளிப்பு விழாவிலே சொன்னார், த எம்பயர்ஸ் ஆஃப் த ஃபியூச்சர் வில் பி த எம்பயர்ஸ் ஆஃப் த மைண்ட் பவர். சிவநாடாருடைய HCL கம்பெனி, சிவநாடார் தெரியுமா? அவங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இன்னைக்கு 4 லட்சம் கோடி சொத்தினுடைய அதிபதி. அவங்க அம்மா என்ன செய்தாங்க தெரியுமா? 2 மாடு வச்சு 10 லிட்டர் பால் கடந்து அந்த பாலை விற்று அதிலிருந்து வந்த வருமானத்தை வைத்து எல்லா பிள்ளைகளையும் சென்னை பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து மும்பை பல்கலைக்கழகத்திலும் படிக்க வைத்து பட்டங்களை பெற்று அவர்கள் உலக தலைவர்களாக வருவதற்கு உதவி செய்தார்கள். ஆகவே தேவை பணம் அல்ல, தேவை ரெக்கமெண்டேஷன் அல்ல, அரசியல் அல்ல, தேவை நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த, அதாவது புத்தியை, உங்களுடைய பிரெயின் பவரை முழுமையாக நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். இன்னும் நான் ஒரு முக்கியமான குறிப்பை உங்களிடம் விட்டு செல்ல விரும்புகிறேன். தினம் தினம் நான் வெல்வேன் வெல்வேன் என உனக்குள் பேசிக்கொள்ளடா. தினம் தினம் நான் வெல்வேன் வெல்வேன் என உனக்குள் பேசிக்கொள்ளடா. பேசுறீங்களா? யாராவது பேசுறீங்களா? தம்பிகளா, தங்கைகளா, குழந்தைகளை, யாராவது ஒவ்வொரு நாளும் நேரம் கிடைக்கும் பொழுதெல்லாம் நான் வெல்வேன் வெல்வேன் என்று உங்களிடம் நீங்களே பேசுகின்றீர்களா? அது பேச தொடங்கவில்லை என்றால் இதற்கு காசும் வேண்டியதில்லை, யாருடைய அனுமதியும் வேண்டியதில்லை.
உங்களுக்கு அந்த ஆசை வர வேண்டும். உங்களுக்கு இதுக்கு முன்னதாக தெரியாத இப்பொழுது நான் உங்களிடம் சொல்கிறேன். தினம் தினம் உங்களிடம் நீங்களே பேசுங்கள். உங்கள் ஆசைகளை சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு என்ன சாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுங்கள். அவை யாவும் உங்களது ஆழ் மனதில் சென்று ரெக்கார்ட் ஆகி உங்களுக்கு தேவையான எக்ஸ்ட்ரா பவர், உங்களுக்கு தேவையான the extra power you need to achieve a great feat, the subconscious mind will supply. The subconscious mind will supply. கடவுள் கதை இடையில விட்டுட்டேன். அப்போ கடவுள் கதை முடிஞ்சு போச்சு. அப்போ அதாவது கடவுள் ரொம்ப துக்கமாக இருக்கிறாரு. என்னடா இந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு முடிவு கட்ட முடியலையே இருக்கும் பொழுது கடவுளினுடைய ஒரு மூத்த வேலைக்காரன் அவருடைய காதிலே சென்று ஏதோ கிசுகிசுக்கிறான். மன்னனுடைய முகத்திலே மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி. அப்போ சொன்னார், எனக்கு விடை கிடைத்து விட்டது. என்ன விடை? வேலைக்காரன் சொல்றான், மன்னா, நீங்கள் உலகத்திலே எங்கும் சென்று மறைந்திருக்க முடியாது. ஆனால் ஒரு இடம் இருக்கின்றது, மனிதனுக்குள்ளே புகுந்து மறைந்திருங்கள். மனிதனுக்குள்ளே புகுந்து மறைந்திருங்கள். ஆகவே உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளே இறைவன் புகுந்து மறைந்திருக்கிறார். உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளே இறைவன் புகுந்து மறைந்திருக்கிறான். அதை அறிவுபூர்வமாக சொல்ல போனால், God is a presence of conscience in the man. God is the presence of conscience of the man. நம்மகிட்ட இருக்கிற மனசாட்சின்னு சொல்றான்ல, பொய் சொல்லாம, அடுத்தவனுக்கு கெடுதல் சொல்லாம இருக்கிறதுக்கு மனசாட்சிப்படி பேசு, மனசாட்சிப்படி செய் அப்படின்னு சொல்றேன்ல, அதுதான் உங்க கடவுள். அதுதான் உங்க கடவுள். அதை நீங்க செய்யணும். கல்கட்டா நகரில் ஒரு ஏழை ரிக்ஷாக்காரன். அந்த ஏழை ரிக்ஷாக்காரன் கைவண்டி ரிக்ஷா இப்போ நீங்க பார்க்குற அந்த ரிக்ஷா இல்லை, பவர்டு ரிக்ஷா இல்லை, கையால் அதை இழுத்துக்கிட்டு போகணும். அந்த பிள்ளைக்கு மிகப்பெரிய ஒரு தாக்கம். எங்கள் அப்பா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாரே, எங்கள் அப்பாவை விடுதலை செய்யணும் இந்த கஷ்டமான வேலையில் இருந்துன்னு சொல்லி, எந்த விளம்பரமும் இல்லாமல் தான் ஒரு IAS அதிகாரியாக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கு தன்னை தயார்படுத்த ஆரம்பித்தார்கள். One fine morning, she emerged as a national 4th rank IAS officer in the country. 4th rankல வர்றாங்க. கையால் ரிக்ஷாவை கைவண்டியை இழுத்துக்கிட்டு பிழைப்பு நடத்தினவர். அந்த தங்க மகள், சாதாரணமாக இருந்த தங்க மகள் இப்பொழுது சாதனை மகள். என்ன செய்தாங்க தெரியுமா? அப்பாவை வண்டியை அப்படியே டெக்கரேட் பண்ணாங்க. அப்பாவை அந்த வண்டியில் உட்கார வச்சாங்க. கல்கட்டா மாநகரில் அவர் எங்கெங்கெல்லாம் அந்த வண்டியை கையால் இழுத்து சென்றாரோ அங்கெல்லாம் அப்பாவை வைத்து அந்த மகள் இழுத்து சென்றார்கள். அப்படிப்பட்ட மகள்களாக நீங்கள் உருவாக வேண்டும். அப்படிப்பட்ட இளைஞர்களாக நீங்கள் உருவாக வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அது மட்டுமல்ல, ஓடி ஓடி உழைத்திட வேண்டும் என உறுதி கொள்ளடா. ஓடி ஓடி உழைத்திட வேண்டும் என்று உறுதி கொள்ளடா. உன் ஆசைகள் எல்லாம் வென்றிட வேண்டும் தம்பி, முயற்சி செய்யடா. உன் ஆசைகள் எல்லாம் வென்றிட வேண்டும் தம்பி, முயற்சி செய்யடா. கடவுள் எதையுமே ஆட்டோமேட்டிக்கலா தரமாட்டாரு. God won't give anything free to the lazy. God will give everything to the busy person. Be busy like bees, not the he bees but the she bees. தேனி, ஆண் தேனீக்கள் சுறுசுறுப்பாக இருக்காது, சோம்பேறிகளாக இருக்கும். ஆனால் பெண் தேனீக்கள்
சுறுசுறுப்பாக வேலை செய்யும். அதாவது கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு பறந்து சென்று மலர்களில் அமர்ந்து தேனை எடுத்து அது தேன் கூட்டில் கொண்டு வந்து தேனை சேகரித்து வைக்கும். தனக்கும் பயன்படுத்தி பிறருக்கும் தருகின்ற அந்த ஷீபியாக, ஒரு தேனீயாக, அதாவது நீங்கள் இங்கு இருக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் ஒரு தேனீ கூட்டமாக ஒரு சாதனை செய்ய விரும்புகின்ற ஒரு கூட்டமாக நீங்கள் மலர வேண்டும் என்று நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இறுதியாக ஒரு சின்ன பாடல். ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அது தாண்ட வளர்த்தி. என்னென்ன வளரணும்? ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அது தாண்ட வளர்த்தி. A strong mind in a strong body. A strong mind in a strong body. டெய்லி 1 ஹவராவது நீங்கள் வந்து விளையாடணும், நீங்கள் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். அப்படி நீங்கள் எக்ஸசைஸ் செய்கின்ற பொழுது your mind gets activated, your mind gets energized, your mind gets enthused and your mind gets motivated. செய்வீங்களா? 1 ஹவர் விளையாடுவீங்களா? Parents, give them permission to play at least 1 hour a day. If it is done in the school, well and good. If not possible, at least in the home, 1 hour play to activate you. இங்கு இருக்கின்ற பெண்கள் அனைவருக்கும் கட்டாயமாக கராத்தே சொல்லித்தர வேண்டும். நீங்கள் இந்த ஸ்கூலில் இருந்து படித்து வெளியே டெல்லிக்கு செல்லுகின்ற பொழுது, மும்பைக்கு செல்லுகின்ற பொழுது, சென்னைக்கு செல்லுகின்ற பொழுது, வாஷிங்டன் டிசிக்கு செல்லுகின்ற பொழுது, லண்டனுக்கு செல்லுகின்ற பொழுது, கனடாவுக்கு செல்லுகின்ற பொழுது உங்களை யாரும் வந்து சீண்டக்கூடாது. பத்திரிகைகளில் பல மோசமான செய்திகளை அனுதினமும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றோம். காரணம் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்றால், women are weak in body but very strong in mind. Make the body also strong by karate. தற்காப்பு கலை. அந்த தற்காப்பு கலையை பள்ளி காலத்திலே, பள்ளி பருவத்திலே நீங்கள் கற்றுவிட்டீர்கள் என்றால் உங்களுடைய தன்னம்பிக்கை பல மடங்கு பெருகும், அதிகரிக்கும். நீங்கள் உங்களுடைய சாதனைகளை செய்வதற்கு அது தூண்டுகோலாக, அது ஒரு நம்புகோலாக உங்களுக்கு துணை புரியும் என்று இந்த நேரத்திலே நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். கடைசியாக, நேரம் பொன்னானது. அதை உங்கள் கண் போல காக்க வேண்டும். யார் ஒருவர், நான் இந்த சின்ன குழந்தைகளுக்கு எவ்வளவு மணி நேரம் படிக்கணும்லாம் சொல்ல மாட்டேன். 10th படிக்கிற ஒரு கேர்ள் பாய் 6 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே தூங்கக்கூடாது. 12th படிக்கிற ஒரு பாய் அண்ட் கேர்ள் 6 ஹவர்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் தூங்கக்கூடாது. தூங்குனா கோட்டையை விட்டு விடுவீர்கள். கோட்டையை பிடிக்க முடியாது. 6 மணி நேரம் தான் தூங்க வேண்டும். மிச்சம் எத்தனை மணி நேரம் இருக்கிறது? 24 மணி நேரத்தில் 6 மணி நேரம் போனால் 18 மணி நேரம் இருக்கிறது. ஒரு 1 hour எக்ஸசைஸ், ஒரு 1 hour ரிலாக்ஸேஷன், 16 மணி நேரம் நீங்கள் உழைக்க வேண்டும். யூ ஷால் ஒர்க் எவ்ரி டே 16 hours to become a winner, to become a leader and to become a achiever. ஹையஸ்ட் டாப்பில் போகிறதுக்கு, இந்த டாப்பில் போகிறதுக்கு அதுக்கு are you ready? Are you ready to work 16 hours a day? You shall work. You shall work. உங்கள் அம்மா அப்பாவுடைய கனவு, உங்களுடைய கனவு நனவாக வேண்டுமே என்றால் இந்த அர்ப்பணிப்பை நீங்கள் செய்துதான் ஆக வேண்டும். அதுக்கு பிறகு நீங்கள் ரிலாக்ஸ் ஆகிடலாம். உங்களுடைய எதிர்காலத்தை நிர்ணயம் செய்வது இந்த பள்ளியில் படிப்பு, இந்த பள்ளி படிப்பு. இந்த பள்ளியிலே உங்களை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மெருகூட்டிக் கொள்கிறீர்களோ, எந்த அளவுக்கு உங்களை கூர்மைப்படுத்திக் கொள்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையின் உயரம் பெரிதாக இருக்கும். டு கன்க்ளூட், keep in mind
the motto, the Olympic motto. The Olympic motto says, be faster, be higher, and be stronger. Be faster. வேகமாக யோசி, வேகமாக செயல்படு. Be higher. உயரமாக செல். And be stronger. அதாவது உன்னை வலுப்படுத்து என்று அந்த ஒலிம்பிக் மோட்டோ சொல்கிறது. அதுதான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உச்சபட்ச உடல் வலிமையும் மன வலிமையும் வெளிப்படுகிற ஒரு இடம்தான் இந்த ஒலிம்பிக் போட்டிகள். அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை நோக்கி நீங்கள் செல்ல வேண்டும் என்று நான் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த துளசி காட் தி அர்ஜுனா அவார்டு. துளசி என்ன சொன்னாங்க? கருப்பி, ஒரு கை இல்லை, ஒரு கை இருக்கு. The left hand has no power. ஷட்டில் காக்ல பெரிய வசதியான குடும்பமும் அல்ல. ஷட்டில் காக்ல விளையாடி ஏசியா பேரா ஒலிம்பிக்ல வின் பண்ணி இந்திய ஜனாதிபதியிடம் சமீபத்தில் அர்ஜுனா அவார்டு வாங்கினாங்க. இது எல்லாமே சாத்தியம். உங்களுடைய மூளை சக்தியை நீங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்துகின்ற பொழுது, உச்சியே லட்சியம் என்ற ஒரு கோட்பாடோடு நீங்கள் கனவு காண்பீர்களே என்றால், இந்த கனவு காண்றது என்பது நல்ல அதாவது கும்பகர்ணனை போல தூங்குறதுக்காக இல்லை. கனவு என்பது, அந்த கனவு உங்களது லட்சியம் அடைகிறது வரையில் உங்களை தூங்க விடாது. உங்களை கனவு தூங்க விடாது. தூங்காதே தம்பி தூங்காதே. அடுத்து நான் சொல்ல விரும்பல. சோம்பேறி என்ற பெயர் வாங்காதே. கனவு உங்களுடைய சோம்பலை முறித்துவிடும். முடங்கி கிடக்கிற உங்களை வீரம் முழக்கம் செய்ய வைத்திடும் என்று கூறிக்கொண்டு, இந்த நிகழ்வின் வாயிலாக நீங்கள் இன்றைக்கு எடுக்க வேண்டிய முடிவு என்னவென்றால், நான் என்னுடைய மூளை சக்தியை முழுமையாக பயன்படுத்துவேன். என்னுள்ளே இருக்கின்ற ஆழ்மன சக்தியை நான் பயன்படுத்துவேன். நான் நேர்மறை சிந்தனையில் வளர்வேன். உச்சபட்ச லட்சியத்தை அடைவதற்கு அத்துணை முயற்சிகளையும் உழைப்பையும் நான் செய்வேன் என்று நீங்கள் முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு, வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. We feel empowered and encouraged by your inspiring message. We shall strive our best to make it our own and live it. Next, we would love to hear from our respected co-chairman who has always been a guiding light for us. Good morning, everyone. Our respected chairman, director, our esteemed chief guest, our principal, vice principal, and our in-charge teachers, and all the teachers and students, parents, everyone. Firstly, I would like to thank Dr. Chaladurai sir again, because all his words were extremely inspiring, and these are words that we have to take to our grave, and I hope all the students do the same. And thank you so much, sir. Thank you so much for blessing the students with such wonderful words, and it has been extremely inspiring, and I hope it will bring a change in the minds of all students who are listening to it. Thank you so much, sir. Firstly, before I go further into it, I would like to ask you what the meaning of the word Excelsior is. It is the name of the function today. Excelsior basically means always upward, always looking for improvement, always looking for reasons to learn. You must not only look at your class or only listen to your teachers to learn. Observe and learn from everything, because the world is always teaching you. You got to always listen to it. It will help you a lot. It will give you information that you would have never heard before. You would have been thinking that this event today is to honor the winners, but no. As much as it is for honoring the winners, it is also about acknowledging their efforts, acknowledging their dedication, acknowledging their perseverance. All the hours that you all put together has what resulted in today. This is why we are honoring it today,
because we want to respect your dedication. Because talent is never going to take you far. It is always the perseverance and hard work. And one thing that I could tell about the students of SRK International School is that whether it's academics, sports, arts, or any other field, I have seen incredible commitment from each one of them. You never stop striving to be better, and that dedication is what that sets you apart from others. Every day you are looking to improve. Every day you are trying to make yourself a better person. As Chellaturai sir has told you, you must always look to improve and always look to be a better person tomorrow. Your today's version have to always be better than your yesterday's version. As we celebrate success today, let me remind you of powerful quote. Perseverance is not a long race. It is many short races, one after another. Success does not come overnight. It is all about perseverance. Every attempt, every effort counts. Always participate. Many might believe in non-participating, but do not do that. Because we always want some sort of passion in our life. And passion comes when you try a lot of different things. When you try a lot of different things, you will love something so deeply that you will take it till the grave. Always try to find something that is close to your heart. For that, you have to try everything. You got to participate in a lot of things. As I move forward, I encourage you all to develop new skills because the world today is extremely competitive. The lessons taught in the schools are extremely important, but also try to learn new skills every day. Try to educate yourself with what happens in the world and try to improve yourself such that you are aware of everything that happens around you. You can never be perfect, but always look to improve, always look to excel, always strive to be better. Before I conclude, I want to take a moment to express my sincere gratitude to all the teachers and the principal ma'am, because their patience, their hard work is what that made the event so special today, and is what has been resulting in great success in the students. Thank you so much. You have been making very confident individuals, and I am very proud of that. And to all the students, congratulations to the winners, and congratulations to each one of you for all your efforts. Next year, I would want everybody to participate. Irrespective of you winning the prize or not, try to be a better person tomorrow. Try to learn something new. The journey has just begun, and the best is yet to come. Thank you so much. Thank you, sir.